بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی مثالی پرچہ نمبر 19 تیاری برائے لیکچرشپ۔ ہمارا پہلا سوال ہے، ساون کے اندھے کو ہرا ہی سوچتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ دل میں بیٹھی ہوئی بات نہیں نکلتی، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، یعنی محبت ہو یا عداوت یعنی دشمنی تو ایک طرف سے نہیں ہوتی، دونوں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں۔ مرتب سے مراد ہے ترتیب دیا گیا، اور مرتب سے مراد ہے ترتیب دینے والا۔ کیفی عظمیٰ کا اصل نام عطر حسین رضوی ہے اور ان کی کلیات کا نام کیفیات ہے۔ قرآن مجید کا پہلا بامحاورہ ترجمہ شاہ عبد القادر نے 1790 عیسوی میں کیا۔ ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب دیا اکبر شاہ ثانی نے 1808 میں۔ ذوق کو ملک الشعراء کا خطاب دیا بہادر شاہ ظفر نے 1837 میں۔ مرنے سے چند روز پہلے غالب ایک شعر مسلسل پڑھتے تھے، وہ شعر ہے، دم واپسی برسر راہ ہے عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے۔ اردو شاعرات کا اولین تذکرہ بہارستان ناز کے نام سے لکھا گیا۔ بہارستان ناز میں 174 شاعرات کا ذکر ہے۔ قطع میں اشعار کی تعداد کم سے کم 2 ہو اور زیادہ تعداد پر قدغن نہیں ہے، جتنے مرضی اشعار قطع میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اس دیس میں تیرے پردیس میں سونے چاندی کے بدلے میں بکتے ہیں دل، اس گاؤں میں درد کی چھاؤں میں پیار کے نام پر ہی دھڑکتے ہیں دل۔ مرزا غالب کے تمام کلام کی تضمین ڈاکٹر شاہد الوری نے کی۔ چوں شمع سوزاں چوں ذرا حیراں زا مہر آ ماں بگشتم آخر، نہ نیند نینا نہ اگ چینا نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں، امیر خسرو کا شعر ہے۔ کن آنکھیوں سے یعنی پوشیدہ طور سے دیکھنا، یہ عمر جسے تم سمجھے ہو یہ ہر دم تن کو چنتی ہے۔ نظم ہے کبڑی نامہ جو لکھی نذیر نے۔ احمد فراز شخصیت اور فن محبوب ظفر کی تصنیف ہے۔ احمد فراز نمبر ماہ 9 کراچی جنوری 2009 میں لکھا۔ احمد فراز نمبر سہمائی ادبیات اسلام آباد سے نکلا۔ ادبی مجلہ نوید صبح گورنمنٹ کالج سرگودا سے جاری ہوا۔ احمد ندیم قاسمی کو آدم جی ایوارڈ 3 مرتبہ ملا۔ تیسرا آدمی افسانہ شوکت صدیقی نے لکھا۔ درخت آدمی افسانہ منشا یاد نے لکھا۔ خواب و خیال افسانہ مجنو گورکھپوری نے لکھا۔ خواب و خیال افسانوی مجموعہ پریم چند کا ہے۔ شاخ آہو معنی جھوٹا وعدہ، مطرب معنی دل خوش کرنے والا گویا، مرجع کے معنی ہیں ٹھکانہ پناہ گاہ، مصاحبہ معنی خاص خدمتگار، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا یا انٹرویو، عقل کھرا بد مزاج، تلاش غالب نثار احمد فاروقی کی کتاب ہے۔ نگارستان سخن جو 1862 میں شائع ہوئی، اس کتاب میں ذوق غالب اور مومن کا کلام اکٹھا کیا گیا ہے۔ نگارستان سخن کو مرتب کیا ڈاکٹر امیر علی طاہر دہلوی نے۔ ریز سراہے کے مصنف مسعود مفتی ہیں۔ ایک غزل لندن اور ایک غزل پیرس میں فیض کی نظم ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا شخصی مرثیہ گو برہان الدین جانم ہے۔ سید صاحب، نہ تم مجرم نہ میں گناہ گار، تم مجبور میں لاچار، یہ طریقہ کار ہے غالب کا، اور یہ غالب کا مکفہ اسلوب کہلاتا ہے۔ گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی دل سوز یہ پروانہ ہے۔ اقبال کا شعر ہے۔ مشہور افسانہ نگار غلام عباس کی محبوبہ کا نام ہیرا بائی تھا۔ ایک نغمہ پہ معکوف ہے گھر کی رونق، نو ہے غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی، غالب کا طنزیہ شعر ہے۔ رضا علی عابدی کے سفر نامے جرنیلی سڑک 1986 میں شائع ہوا۔ شیر دریا 1992 میں، جہازی بائی 1995 میں، ریل کہانی 1997 میں۔ بے نیلے مرام ناکام و نامراد کو کہتے ہیں۔
पैके अजल मौत का कासद, प्रेमचंद की सवाने उमरी कलम का सिपाही जो उनके बेटे अमृत राय ने लिखी थी। उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में किताब है ज्ञान चंद जैन की। नसर की तदरीस का बेहतरीन तरीका है कि सबक खानी कराई जाए, आगे नात न पीछे भगा, सबसे अच्छा कुम्हार का गदा। तुंदी बादे मुखालिफ से ना घुबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। शेर है सैयद सादक हुसैन काज़मी का, जो मंसूब किया जाता है अल्लामा इकबाल से। सैयद सादक हुसैन काज़मी का शेरी मजमुआ बरगे सब्ज़ 1976 में शाया हुआ। तुंदी बादे मुखालफ यानी मुखालफ सिमत से चलने वाली तुंदो तेज़ हवा यानी किसी भी काम की मुखालफत। तारे हरीर दो रंग यानी दो रंग की रेशमी तार यानी मुराद दिन और रात, उजाला और रोशनी। सैरफिए कायनात, कायनात में खालिस सोना परखने की सलाहियत रखने वाला। सबहाए खाम, कच्ची शराब जो ज़्यादा मज़ा देती है। इश्क है कासुल कराम, कास कहते हैं प्याले को, कराम इज़्ज़त वाला, नेमतों वाला, यानी इश्क नेमतों का प्याला है। इब्ने सबील मुसाफिर को कहते हैं। रंग हो या खिश्तो संग, चंग हो या हरफो सौत। मुसव्वरी रंग को कहते हैं, खिश्तो संग यानी पत्थर से तामीर जो करना है, चंग मौसीकी को, हरफो सौत शायरी को कहती हैं। कफ़े खाक मुट्ठी भर मट्टी मुराद इंसान। हजूम नकील, नकील का हजूम यानी खजूरों का झुंड। वादी एमन वो दामने को, यहाँ हज़रत मूसा ने अल्लाह का जलवा देखा था। प्यामे रहील चलने का प्याम या आगाज़ सफ़र का पैगाम। नर्बदा और दूसरी कहानियाँ अफसानवी मजमुआ है असद मोहम्मद ख़ान का। नर्बदा और दूसरी कहानियाँ में कुल 8 अफसाने शामिल हैं। अगर नर्बदा और दूसरी कहानियाँ जो असद मोहम्मद ख़ान का अफसानवी मजमुआ है कि मशहूर अफसानों की बात की जाए तो वो हैं नर्बदा, रगोबा और तारीख़ फ़रिश्ता, एक मीठे दिन का अंत, नसीबों वालियाँ, जानी मियाँ, दास्तान सराय, तबरकी बाड़ी, नदी और आदमी। नकद राशद सादत सईद की किताब है। एक चादर मैली सी नावलेट है। जानवरिस्तान के मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। शेरी मजमुआ नगमा फ़रदौस खुशी मोहम्मद नाज़र ने लिखा। मजमुआ कलाम शाखे गुल इकबाल सफ़ीपुरी की किताब है। नज़म दस्तूर के खालिक हबीब जालब हैं। तनकीद और अमली तनकीद एहतशाम हुसैन की किताब है। सुखन हाय गुफ्तनी कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। उर्दू तज़किरे की पहली किताब नकातुश्शोरा है। आबो दाना उठ जाना यानी क़याम की मुद्दत ख़त्म हो जाना। वली की कुल गज़लियात 473 हैं। मीर की शायरी को सहल मुमतना कहते हैं। डॉक्टर जमील जालबी का कहना है ये नजम का मुतरादफ़ बुलंद, नज़म का मुतरादफ़ है सुखन। मजीद अमजद की मखमस नज़म है कुआं, नज़म पुरानी बसंत लिखी हफीज़ जलंधरी ने। मुस्तार लाहू इस्तारा का रुकन है पहला। तलमी के लुग़वी मानी है इशारा करना। अमीर खुसरो दिल्ली में पैदा हुए, ये कहना है मुमताज़ हुसैन का। और अमीर खुसरो ने अपने हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र अपनी मसनवी नौ सुफर में किया। अमीर खुसरो की ज़िंदगी के अनासरे अरबा यानी वो 4 अनासर जिनके गिर्द उनकी ज़िंदगी घूमती है, दरबार, शायरी, मौसीकी और तसव्वुफ़ है। अमीर खुसरो सबसे पहले अलाउद्दीन कशलो के दरबार से मुंसलिक हुए। मलकुल शुरा का ख़िताब उन्हें कैकबाद के दरबार से मिला। मैं शेर इतनी देर में कहता हूँ जितनी देर में लफ्ज़ बैत मुँह से अदा होता है, ये कहना है अमीर खुसरो का। तोहफ़तुस सग़ीर के मुसन्निफ़ अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो का हिंदवी कलाम मानुस्खा बर्लन स्पिंकलर गोपी चंद नारंग ने मुरतब किया। अमीर खुसरो को अमीर के ख़ताब से नवाजा जलालुद्दीन खिलजी ने। हाफिज़ महमूद शिरानी अमीर खुसरो की किताबों की तादाद 99 बताते हैं।
جن میں سے 28 دستیاب ہیں، باقی حوادث زمانہ میں کھو گئی ہیں۔ امیر خسرو جن بادشاہوں کے دربار سے وابستہ رہے ان میں پہلے نمبر پر ناصر الدین محمود، غیاث الدین ببلن، الدین کیقباد، جلال الدین خلجی، علاء الدین خلجی، غیاث الدین تغلق، محمد تغلق اور قطب الدین خلجی شامل ہیں۔